तो शब्द रखें माननीय सांसद अर्जुन सिंह जी। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी का आभार प्रकट करता हूं, कृष्ण कुमार जी का आभार प्रकट करता हूं, अमित मालवीय जी का आभार प्रकट करता हूं, हमारे संजय मयूख जी हमारे भाई उनका भी आभार प्रकट करता हूं, हमारे साथ दिव्येंदु हमारे छोटे भाई हैं, वो और मैं आज दोनों आदमी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के को अभिनंदन है मेरा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूरे दुनिया में जो एक बलिष्ठ नेतृत्व जो सामने आया है, हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश को मजबूत बनाने के लिए जो कार्य है, सभी कार्यों को सामने रखते हुए उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं बीच में 19 में जब सांसद हुआ था, उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्टफुल वायलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, गुंडागर्दी, राहजनी, हजारों कार्यकर्ताओं की नौकरी जिस तरह से चली गई, 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहां सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई। उस पोस्टफुल वायलेंस में हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक लोगों को झेलना पड़ा और उसी अत्याचार के तहत अपने ऊपर तो अत्याचार हुआ, उसको मैं किसी भी तरह से झेल रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता जिस तरह से मारे जा रहे थे, हत्या हुई थी और बहुत मुश्किल से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारी पार्टी भी कर रही थी और थोड़े बहुत सामर्थ्य में मैं भी कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने ये देखा कि सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहां है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है। और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं ना कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आपका कोई कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। इस तरह का अत्याचार शायद ही दुनिया में, भारतवर्ष में तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के परिवार को जो नेतृत्व है, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि मैं जो थोड़े समय के लिए मैं सक्रियता मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद बहुत उत्तेजित होने के कारण मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है, हमारे लिए हम प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, बंगाल में अगर इस कुशासन से मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जितना मजबूती से इस पश्चिम बंगाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिन में उन्हीं के हाथ से ये बंगाल का उद्धार भी होगा और इस अत्याचारी शासन का अंत भी होगा, जहां प्रशासन और गुंडे एक साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं
और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरे दुनिया के लोगों ने संदेश खाली की घटनाओं को देखा, वहां के हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरह से प्रतिवाद किया, वहां के साधारण लोगों ने जब प्रतिवाद किया, उसी के कारण पूरी दुनिया जानी। और सबसे बड़ा और एक कारण बंगाल के हमारे जो मतुआ भाई हैं, हमारे जो नमोसूद्रो भाई हैं, जिनको सीए का जो कानून लागू हो गया, उससे पूरे क्षेत्र में एक उनको रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, वो आज रिफ्यूजी नहीं है। इन तमाम बातों को हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके बदौलत ये संभव हुआ है, जिसका प्रतिवाद आप जानते हैं वहां के सरकार, वहां के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर करती हैं। उनको बरगलाया जाता है, उनको झूठ कहा जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस शासन को अंत होने में एकमात्र एक ही नेतृत्व सफल हुए जो है नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं फिर से शामिल हुआ और आभार व्यक्त करता हूं हमारे तमाम नेताओं को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ मिलकर बंगाल की जनता की मुक्ति के लिए जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस लड़ाई को हमारी पार्टी कर रही है। उस लड़ाई में छोटा सा भी अगर भी सहयोग मैं दे सकूं तो अपने आप अपने जीवन को मैं धन्य महसूस करूंगा। धन्यवाद। সরাসরি দিল্লি থেকে সেই ছবি দেখছিলেন, আর পাশাপাশি আরো একটা ছবি দেখছেন অবশ্য সৌমেন্দু অধিকারী তারা র্যালি করছেন খেজুরিতে। আর এই ছবি দেখছেন দিল্লিতে, যেখানে দিব্যেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং বিজেপিতে যোগ দিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে এবং যোগ দিয়ে তোপ দাগলেন এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। অর্জুন সিং বললেন যে তার দলে তার যে অনুগামীরা ছিল তাদের বাঁচাটাই সমস্যা হয়ে যাচ্ছিল, তাই তিনি তৃণমূলে চলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আবার ফিরে এসেছেন, কারণ তিনি দেখছেন তৃণমূল যেভাবে কাজ করছে, রাজ্যের শাসক দল যেভাবে কাজ করছে তা অন্যায়, তা অত্যাচার, তাই তিনি আবার বিজেপিতে ফিরে এসেছেন। সরাসরি তোপ দাগলেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে অর্জুন সিং এবং দিব্যেন্দু অধিকারী। অমিত মালব্য এবং বিজেপির অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে বা উপস্থিতিতে যোগ দিলেন বিজেপিতে। আর তারই পাশে যে ছবি দেখছেন খেজুরিতে র্যালি, প্রচারে শুভেন্দু সৌমেন্দু। ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক আমার সঙ্গে ফোনে রয়েছেন। পার্থবাবু, অর্জুন সিং বিজেপিতে যোগ দিয়ে দিল্লি থেকে বললেন যে তার কর্মীদের খুব খারাপ অবস্থা ছিল, তারা খুন হয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের শেল্টার দিতে পারছিলেন না, শেষমেশ বাধ্য হয়ে বিজেপিতে এলেন। কি বলবেন? সারা বাংলার মানুষ জানে কেন বিজেপিতে গেছে। ওয়ান পয়েন্ট এজেন্ডা হচ্ছে আমাকে পথ পেতে হবে, আমাকে পদে থাকতে হবে। দল ফল কোনো ম্যাটার না, আদর্শ নীতি কোনো ব্যাপার না, ক্ষমতায় থাকতে হবে, ক্ষমতার মোহে, ক্ষমতার অহংকারে মানুষকে পদদলিত করতে হবে। সেটার জন্যই 2019-এও ছেড়েছিল আমাকে টিকিট দিতে হবে বলে। আবার ওখান থেকে যেহেতু বাংলায় তৃণমূল ক্ষমতায়, এমপি হিসেবে তাহলে তৃণমূলের ক্ষমতা ভোগ করতে হবে। আবার এই সময় যখন দেখলো যে দল টিকিট দিল না, আবার চলে গেল বিজেপিতে, কারণ ক্ষমতায় থাকতে হবে। বাংলার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি এটা বুঝতেই পেরেছিলেন যে উনি তৃণমূলে আসার পরেও বিজেপির সাথে গোপনে আতাত রাখছিলেন। নইলে কেউ দুদিনের মধ্যে বিজেপিতে চলে যেতে পারে, টিকিটের দাবিদার হতে পারে। সাধারণ মানুষ বোঝে সবাই। পার্থবাবু, আরেকটা প্রশ্ন থাকবে আমার। পার্থবাবু, অর্জুন সিং, একটু আগে অর্জুন সিং এর মুখে সন্দেশখালী প্রসঙ্গ শোনা গেল, যিনি দিল্লিতে বসে বলছেন যে রাজ্যের সব বিধানসভাতেই সন্দেশখালীর মতো পরিস্থিতি হয়ে আছে। এই সন্দেশখালী মানুষ কি অবস্থায় আছে আপনারা যদি আপনাদের পুরো মিডিয়া টিম পাঠিয়ে দেন তাহলে নিশ্চিতভাবে তারা বলবে। যে কোনো মানুষের যা সমস্যা ছিল
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার সমস্যার কথা শুনেছেন এবং তার স্থায়ী সমাধান করেছেন। সেটা অন্য কোনো রাজ্যে এরকম ভাবে হয় না। নন্দীগ্রামের সময় হয়নি, সিঙ্গুরের সময় হয়নি, মানুষের কথা শোনা হয়নি, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি মানুষের কথা শুনে তাদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছেন। ধন্যবাদ। দিল্লিতে নজর ছিল আমাদের, তার কারণ দিল্লিতে আজ যোগদান বিজেপিতে অমিত মালব্য এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে যোগ দিলেন অর্জুন সিং, দিব্যেন্দু অধিকারী। ওই দেখুন, আর যোগ দিয়েই তোপ দাগলেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রথমে দিব্যেন্দু অধিকারী আর তারপর অর্জুন সিং। आज मेरा लिए एक बहुत शुभ दिन है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की परिवार के साथ जुड़ चुका हूं। देश की प्रधानमंत्री हमारी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदर्श में अनुप्राणित होते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। 19 में जब सांसद हुआ था, उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्टफुल वायलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, गुंडागर्दी, राहजनी, 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है, हमारे लिए हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं। অর্জুন সিং বলছেন সন্দেশখালী ফ্যাক্টর, তার আগে নিজের দলীয় কর্মীদের বাঁচাতে গিয়ে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, আর সন্দেশখালীর পর আর চুপচাপ বসে থাকতে না পেরে আবার বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তখন তৃণমূলের প্রার্থী বারাকপুরের পার্থ ভৌমিক, যাকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল, অর্জুন সিংকে টিকিট দেওয়া হয়নি বলে প্রথমে অভিমান, তারপর ক্ষোভ, তারপর আজ দিল্লিতে গিয়ে বিজেপি যোগদান, সেই পার্থ ভৌমিকের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম। কি বলছেন শুনুন। সারা বাংলার মানুষ জানে কেন বিজেপিতে গেছে। 1 পয়েন্ট এজেন্ডা হচ্ছে আমাকে পথ পেতে হবে। দল ফল কোনো ম্যাটার না, আদর্শ নীতি কোনো ব্যাপার না, ক্ষমতায় থাকতে হবে, ক্ষমতার মোহে, ক্ষমতার অহংকারে মানুষকে পদদলিত করতে হবে। বাংলার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি এটা বুঝতেই পেরেছিলেন যে উনি তৃণমূলে আসার পরেও বিজেপির সাথে গোপনে আতাত রাখছিলেন। নইলে কেউ দুদিনের মধ্যে বিজেপিতে চলে যেতে পারে, টিকিটের দাবিদার হতে পারে। অর্জুন সিং আজ 15ই মার্চ 2024 অর্জুন সিং দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন। এই মার্চ খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্জুন সিং এর জন্য, কারণ আমরা যদি 5 বছর আগে দেখি, 2019 14ই মার্চ বিজেপিতে, সেই দিল্লিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন অর্জুন সিং। একটু শুরু থেকে আপনাদের দেখাই এই যোগদান, ফিরে আসা যোগদান অর্জুন সিং এর শুরু থেকে একবার দেখাই আপনাদের। অর্জুন সিং বারাকপুরের সাংসদ, 2019 ঠিক এরকমই ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। 2019 সালের 14ই মার্চ সেই দিল্লিতে গিয়েই বিজেপির সদর দপ্তরে, তারপর অবশ্য বিজেপির টিকিটে বারাকপুর লোকসভা আসনে জেতেন এবং জেতার পর 21-এ বিজেপির ভরাডুবি হয় 21-এ বিধানসভা ভোটে। তখন আবার অর্জুন সিং ফুল বদল করে ফেললেন, পদ্ম ছেড়ে জোড়া ফুল, এবং তারপর থেকে তার অফিসের পিছনে, মানে অফিসে তার বসার জায়গার পিছনে ছবি, সেই ছবির বদল হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এরকম পরিস্থিতি চলল। ঠিক যেদিন 11ই মার্চ
স্টেজে তিনি ছিলেন, কিন্তু ব্রিগেড থেকে যে 42 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা হলো তৃণমূলের, সেখানে তার নাম ছিল না। বারাকপুরের প্রার্থী হিসেবে তৃণমূলের টিকিট পেয়েছিলেন পার্থ ভৌমিক। তারপর তার অভিমান হলো, আহত হলেন, পরের দিন বললেন তিনি হতাশ হয়েছেন বললেন, তারপর ক্ষোভ দেখালেন। শেষমেশ তার সেই অফিসে নেতার ছবি আবার গেল বদলে, আবার অন্য নেতার ছবি এলো এবং হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে তাকে টিকিট দেবে ব্যারাকপুর থেকে তিনি তার সঙ্গে থাকবেন, কারণ বারাকপুরের টিকিট তার চাই। প্রতিপক্ষ হিসেবে পার্থ ভৌমিককে বেছে নিলেন, পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধেই লড়বেন তিনি। এবং তারপর দিল্লি, সে ছিল 14ই মার্চ, আজ 15ই মার্চ, সেটা ছিল 2019, আজ 2024। বিজেপিতে যোগ দিলেন। কেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে, তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। বললেন যে দলীয় কর্মীরা মার খাচ্ছিল, তাদের শেল্টার দিতে তিনি চলে গিয়েছিলেন তৃণমূলে। কিন্তু সন্দেশখালির পর আর তিনি দলের সঙ্গে থাকতে পারলেন না। তখন তার মনে হলো যোগাযোগ করা উচিত বিজেপির সঙ্গে, তাই তিনি আজ বিজেপিতে। তো রাজ্য রাজনীতির খবর চলতে থাকবে, জাতীয় রাজনীতির খবর চলতে থাকবে, বরং পারদ আরো চড়বে। তার কারণ আগামীকাল ভোট ঘোষণা হবে। দফায় হবে ভোট, কবে থেকে ভোট শুরু সেদিকে নজর থাকবে। আগামীকাল বিকেল 3টে ভোট ঘোষণা করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তবে এই সবের মাঝে ভালো খবর তো কিছু থাকবে। যাত্রী নিয়ে আজই প্রথম গঙ্গার নিচে টানেল দিয়ে ছুটলো মেট্রো। কেমন ছিল সে ছবি, অনুপমের বোবা টানেল, সেই গান চললো, শুনলেন অনুপম, সওয়ারি হলেন, দেখুন। ফিরে গেছে কত বোবা টানেলের গলা চিরে আলো, ইচ্ছেরা ছুটে চলে। ইন্ডিয়ার তথা এশিয়ার সবচেয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি, ড্রাইভার থেকে শুরু করে যারা অপারেশনে আছে প্রত্যেকের এটা প্রচুর হাই স্কিল এফিসিয়েন্সি ছাড়া এইসব মেনটেনেন্স বা চালানো সম্ভব নয়। মনেই হলো না, আমরা এত হইচই করেছি, এত চিৎকার চেঁচামেচি করেছি, বাস হয়ে গেল, 2 মিনিটের মধ্যে ঢুকে গেছি। 2 মিনিটে ম্যাগি হয় না, আমরা চলে এলাম গঙ্গা ক্রস করে, পুরো ভাবা যায়। সবাই এখন এই রুটটাকে বেছে নিচ্ছে, এখানে এসে তো এসপ্ল্যানেড ঢুকে যেতে পারছে। এসপ্ল্যানেডে তো আপনারা জানেন কানেক্টিভিটি কত সুন্দর। ভীষণ ভালো লাগছে, প্রাউড ফিল করছি। খুবই ভালো, আমরা বাবাকে ফার্স্ট ডে এনকারেজ করার জন্য, সাপোর্ট করার জন্য এসে, আর অফকোর্স এই এক্সপিরিয়েন্সটা গঙ্গার নিচ দিয়ে যাওয়ার, ব্লু লাইট অ্যান্ড ফিশ ড্রয়িং খুবই সুন্দর ছিল। আমি জানতাম না যে একটা সিগন্যাল দেওয়া আছে যে যখন আমরা জলের নিচে যাব তখন চারিদিকটা নীল হয়ে যায়। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগলো, অভিনব একটা ব্যাপার। ফিরে গেছে কত বোবা টানেলের গলা চিরে আলো, ইচ্ছেরা ছুটে চলে। সারাটা দিন জুড়ে তুমি আনাগোনা করেছো সেই সুরে, তার রং লেগে আছে। তোমার প্রাণে সারা ফিরে গেছে কত বোবা টানে।